Today's topic is pectoral girdle. Pectoral girdle is present in the appendicular skeletal. The appendicular skeletal consists of first bony joint is known as pectoral girdle. It consists of two bones, clavicle and scapula. Okay, two bones. First one is clavicle. It is also known as a pectoral girdle and gleno, and it is they are united each length of axial skeleton. Okay, they united with each other and they are also united to the axial skeletal. Suppose for in the rib cage. Okay, the axial skeletal आहे त्याला हे joint झालेले. Okay, then it is also consists of two bones, clavicle and scapula. The clavicle is the three parts. The medial end is attached to the sternum, manubrium of the sternum, and the lateral part is attached to the scapula or the humerus and form the glenohumeral joint, and the middle part is known as shaft. Okay, the clavicle consists of three parts. It is S-shaped bone. Normally it is S-shaped bone and it is located anteriorly of the body, and it is also known as collar bone. Clavicle is also known as collar bone. The clavicle has three parts: medial end, lateral end, and the middle part is known as shaft. The medial end attached to the manubrium of the sternum. These three parts. Okay, this is medial end, lateral end, and the middle part is known as shaft, and this medial end attached to the manubrium of the sternum. The lateral end is attached to the scapula and form a acromial joint. Okay, this clavicle bone is normally in flat shape. Okay, flat असतं हे bone, cylindrical याचा shape नसतो. Okay, S shape bone. Then scapula is a triangular shape flat bone. It lies at the posterior aspect of the shoulder. आपल्या शोल्डरचा असं posterior aspect of the shoulder ला attach आहे. Okay, then it is superior border. It has the superior border, medial border and lateral border. This is called a superior border, medial border, and this is called a lateral border. Okay, तीन बॉर्डर आहेत, ट्रायंग्युलर शेप आहे. वरच्या बॉर्डरला काय बोलणार? सुपिरियर बॉर्डर. आतल्या साईडची बॉर्डर आहे त्याला बोलणार मेडियल बॉर्डर, अँड दिस इज लॅटरल बॉर्डर. ओके, देन ग्लिनॉइड, इट फॉर्म्स अ फोसा. ओके, साईडला त्याचा एक फोसा आहे, डिप्रेशन आहे, त्याला बोलतात ग्लिनॉइड फोसा. ओके, तिथे ग्लिनॉइड कॅव्हिटी फॉर्म होते. देन पोस्टिरियरली there is a scapular spine. हा पोस्टिरियर ॲस्पेक्ट आहे स्कॅपुलाचा, तिथे स्पाइन आहे. ओके, सुपिरियर स्पाइन ह्याला बोलतात. ही रीज आहे, बाहेर आलेला बोनचा पार्ट आहे, त्याला बोलणार स्कॅपुलर स्पाइन. ओके, देन त्याचा पुढचा पार्ट आहे त्याला बोलणार अँटिरियर पार्ट. दिस इज द पोस्टिरियर पार्ट, अँटिरियर पार्ट. ओके, पुढच्या पार्टमध्ये सुपिरियर स्पाइनस फोसा आहे अँड द इन्फ्रास्पाइनस फोसा अँड सबस्टर्नल फोसा. तीन फोस आहेत, तीन डिप्रेशन आहे स्कॅपुलाला. हा तुम्हाला पार्ट दाखवला आहे मी अँटिरियर. ओके, पोस्टिरियर पार्टला रीज आहे. ओके, लॉंग रीज नोन ॲज स्पाइन. ओके, स्कॅपुलर स्पाइन. हा तुम्हाला मी फ्रंटल पार्ट दाखवला आहे. ओके, अँटिरियर पार्ट. दिस इज कॉल्ड ह्या पार्टमध्ये पण डिप्रेशन आहे, थोडा खोलगट आहे हा पार्ट, म्हणून याला बोलतं आहे सब स्कॅपुलर फोसा. ओके, पोस्टिरियरली ऑल्सो देअर इज अ डिप्रेशन. दिस इज द सुप्रा स्कॅपुलर फोसा अँड दिस इज द इन्फ्रास्कॅपुलर फोसा.
ओके, या डिप्रेशनला काय बोलणार, स्पाईनच्या खालच्या पोर्शनला इन्फ्रास्पायनस फोसा अँड सुप्रास्पायनस फोसा. ओके, राईट डाऊन अबाउट द क्लॅव्हिकल. It is S-shaped bone. It is also known as collarbone. Located anteriorly the clavicle bone has 3 parts. Medial end, lateral end and shaft. Medial end is attached to the manubrium of the sternum and form sternoclavicular joint. Lateral end is articulate with the scapula. And form acromioclavicular joint. Clavicle is S-shaped bone. It is also known as collarbone. Located anteriorly. Anterior म्हणजे पुढच्या पार्टला आहे, आपल्या बॉडीच्या पुढच्या पार्टला, त्याला बोलतात anterior. The clavicle bone has 3 parts: medial end, lateral end and shaft. The medial end is attached to the manubrium. हा जो medial end आहे हा कुठे अटॅच आहे, मॅन्युब्रियमला अटॅच आहे आणि तिथे कोणती जॉईंट फॉर्म होते, स्टर्नोक्लॅव्हिक्युलर जॉईंट. द लॅटरल एंड इज आर्टिक्युलेट्स विथ द स्कॅपुला. हा जो एंड आहे हा स्कॅपुलाला जॉईंट आहे अँड फॉर्म अ acromioclavicular joint. Next one is scapula. Scapula is flat, triangular shaped bone. हे फ्लॅट बोन कुठल्या ऑसिफिकेशनने डेव्हलप होतात, कोणतं ऑसिफिकेशन होतं, इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन. अँड लॉंग बोन्स एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. हे सँडविच सारखे असतात, बाहेरून कॉम्पॅक्ट बोन टिश्यूज असतात आणि इनसाइड स्पॉन्जी बोन टिश्यूज. द स्कॅपुला इज फ्लॅट ट्रायंग्युलर शेप बोन.
It lies at the posterior aspect of the shoulder. It has superior border, medial border, and lateral border. Posteriorly, scapular spine is present. Extending laterally from acromial process. The scapula is a flat triangular shaped bone. It lies posterior aspect of the shoulder and it has superior border, medial border and lateral border. Posteriorly scapular spine is present. Posteriorly म्हणजे बॅक साईडला, स्कॅपुलाच्या बॅक साईडला काय आहे, स्कॅपुलर स्पाइन प्रेझेंट आहे. ओके. एक्सटेंडिंग लॅटरली, एक्सटेंडिंग म्हणजे या साईडला एक्सटेंड होते आणि इथे काय होते, ॲक्रोमियल प्रोसेस तयार होते. ही प्रोसेस आहे ॲक्रोमियल प्रोसेस. ओके. जो उंचवटा तुमच्या खांद्याला येतो त्याला बोलतात ॲक्रोमियल प्रोसेस. टू फॉर्म अ ॲक्रोमियल प्रोसेस, the scapula has three depressions. Anteriorly, subscapular fossa, posteriorly above the spine there is suprascapular fossa and posteriorly below the spine there is infrascapular fossa. The scapula has three depressions. Anteriorly subscapular fossa, posteriorly above the spine there is a suprascapular fossa and posteriorly below the spine there is a infrascapular fossa. तीन डिप्रेशन आहेत. पुढच्या साईडला डिप्रेशन आहे त्याला बोलणार सबस्कॅप्युलर फोसा अँड पोस्टेरियरली दोन आहेत डिप्रेशन, स्पाइनच्या वरती आणि स्पाइनच्या खाली. दिस इज अबाउट द पेक्टोरल ग्रेडल. कळलंय पेक्टोरल ग्रेडल बद्दल? दोन बोन्स आहेत पेक्टोरल ग्रेडलमध्ये आणि हे पेक्टोरल ग्रेडल कोणत्या स्केलेटलमध्ये येतं? ॲपेंडिक्युलर स्केलेटलमध्ये. ओके. कारण हे ॲक्सिसच्या बाहेर आहे, लॅटरल पोर्शनमध्ये आहे. ओके. म्हणून हे ॲपेंडिक्युलर स्केलेटलमध्ये येतं. यामध्ये दोन बोन्स आहेत, क्लॅविकल अँड स्कॅपुला. क्लॅविकल इज अ एस शेप बोन and it is attached to the front, one end is attached to the sternum and one end is attached to the scapula. There are three parts in the clavicle.
medial end, lateral end, and middle portion is known as shaft. The scapula is a triangular shaped bone, and it is lies posterior to the shoulder. And one more fossa is present laterally. There is a glenoid fossa. Sorry, scapula has 4 fossa total. Laterally there is glenoid fossa. Where the ball and socket joint is formed with the humerus bone. कुठले? स्कॅपुला हा बोन आहे, हा पार्ट आहे, हा फ्रंटल आस्पेक्ट आहे, एंटेरियर. ओके, याला बोलणार सब स्कॅप्युलर फोसा. हे डिप्रेशन तुम्हाला दिसतंय, याला बोलणार सब स्कॅप्युलर फोसा. हा पुढचा पार्ट आहे स्कॅपुला बॉइंट. आणि दिस इज द ग्लिनॉइड कॅव्हिटी. ओके, इथे ग्लिनॉइड फोसा फॉर्म होतो. डिप्रेशन असतो, ते जे हेड असतं ह्युमरसचं ते इथे जॉईंट असतं. ओके, ग्लिनॉइड फोसामध्ये. दिस इज ॲक्रोमियल प्रोसेस. जो उंचवटा दिसतो एका साईडला, दॅट इज कॉल्ड अ ॲक्रोमियल प्रोसेस. नेक्स्ट वन, दिस इज द पोस्टिरियर आस्पेक्ट ऑफ द स्कॅपुला. हा बॅक साईडचा भाग आहे स्कॅपुलाचा. आणि हे जे बोन बाहेर आलेलं दिसतंय दॅट इज द स्पाइन ऑफ द स्कॅपुला. ओके, या स्पाइनच्या वरचा जो फोसा आहे त्याला बोलणार सुपिरियर स्कॅप्युलर फोसा. अँड द बिलो द स्पाइन हा जो डिप्रेशनचा पार्ट दिसतोय त्याला बोलणार इन्फ्रा स्कॅप्युलर फोसा. दिस इज रीच एक्सटेंड लॅटरली. सॉरी, दिस इज कॉल्ड ॲक्रोमियल प्रोसेस. हा जो उंचवटा आहे त्याला बोलणार ॲक्रोमियल प्रोसेस. ओके, हे लॅटरलचा पार्ट आहे, हा मीडियल पार्ट आहे. ओके, कळलंय का? जिथे जॉईंट येतं तो तुमचा हात असणार आहे. ओके, इथे ग्लिनॉइड जॉईंट आहे. ओके, हा बाहेरचा पोर्शन आहे. जिथे तुम्हाला डिप्रेशन दिसतंय हे साईडला ग्लिनॉइड कॅव्हिटी दिसते ती लॅटरल पोर्शन कधी पण ओळखायचं. ओके, आणि हा इकडचा लॅटरल मिडियल पार्ट. या साईडचा आहे हा मिडियल पार्ट, हा लॅटरल पार्ट आणि हा सुपिरियर बॉर्डर आहे. 3 बॉर्डर आहेत स्कॅपुलाला. ट्रायंग्युलर शेप आहे. ट्रायंग्युलर शेप असल्यावर 3 बॉर्डर असतात. ओके, वरच्या बॉर्डरला बोलणार सुपिरियर बॉर्डर, मधल्या म्हणजे आतल्या पार्टला बोलणार मीडियल बॉर्डर, अँड बाजूचा म्हणजे बाहेर गेलेला पार्ट आहे जो हाताचा पार्ट आहे त्याला बोलणार लॅटरल बॉर्डर. कळलं हे? हा बॅक पोर्शन आहे स्कॅपुलाचा, म्हणजे हा. ओके, बॅक पोर्शन. आणि तो मगाशी दाखवला हा पोर्शन आहे तो आतला पोर्शन आहे स्कॅपुलाचा, आतल्या साईडचा. ठीक आहे. या प्रकारे जे अपर एक्स्ट्रीमिटीजला जॉईंट होणार ही ग्लिनॉइड कॅव्हिटी. ओके, इथे ह्युमरस बोन जॉईंट होणार अँड फॉर्म अ बॉल अँड सॉकेट जॉईंट. या जी जॉईंट आहे यामुळे आपल्याला वेरियस मुवमेंट्स करता येतात, सच ॲज ॲबडक्शन, ॲडक्शन, सर्कमडक्शन. या सर्व मुवमेंट्स आपण या ग्लिनॉइड कॅव्हिटीमुळे करू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट ग्रिडल इज पेल्विक ग्रिडल. हे आपण शिकलो पेक्टोरल ग्रिडल. नेक्स्ट ग्रिडल इज पेल्विक ग्रिडल. काही क्वेरीज आहेत? कोणाला समजलं नाही आहे पेक्टोरल ग्रिडलबद्दल? समज
हां, ॲक्रोमियल प्रोसेस एकच. हा जो उंचवटाचा भाग आहे आपला खांद्याचा त्याला बोलतात ॲक्रोमियल प्रोसेस. It is also known as hip cradle. The pelvic cradle is also present in the appendicular skeletal. हा पार्ट पण कुठे आहे? appendicular skeletal मध्ये आपण कन्सिस्ट करतो. हे कनेक्टेड टू द लोअर बॅक एक्स्ट्रीमिटीज. लोअर एक्स्ट्रीमिटीज याला कनेक्टेड असतात या पेल्विक क्रेडल. ओके. द बॅक साइड देअर इज अ लंबर वर्टिब्रे अँड द सॅक्रम इज प्रेझेंट. पेल्विक बोनच्या बॅक साईडला काय आहे? लंबर वर्टिब्रे अँड सॅक्रम. ओके. सॅक्रमचा लास्ट पार्ट अटॅच आहे या प्रकारे. सॅक्रम अँड इशियम एकत्र जॉईंट झालेले आहेत. ओके. बॅक साईडला. आणि वरचा थोडासा लोअर जो L5 थोडासा पार्ट येतो पेल्विक ग्रेडलमध्ये. दे आर कंपोज्ड ऑफ अ पेअर ऑफ कॉक्सिल हिप बोन्स अँड द सॅक्रम. हिप बोन्स मीन्स हिप बोन्समध्ये 3 बोन एकत्र जॉईंट झालेले आहेत. इशियम, इलियम अँड प्युबिक असे 3 बोन एकत्र जॉईंट झालेले आहेत अँड दे फॉर्म अ हिप बोन, पेअर ऑफ हिप बोन. 2 साईडला 2 हिप बोन आहेत आणि त्याच्यामध्ये 3 पार्ट्स आहेत. एका हिप बोनमध्ये किती पार्ट्स आहेत? 3. इशियम, बॅक साइड इज इलियम अँड द फ्रंट पार्ट इज प्युबिक बोन. ओके. Symphysis pubis. The ilium, the pelvic cradle forms the 3 major joints, a pair of sacroiliac joint and pubic symphysis joint. यामध्ये 3 जॉइंट्स आहेत. sacroiliac joint and pubic symphysis. दोन्ही साईडच्या जॉइंट आहेत. इकडे सॅक्रमला जॉईंट झालेला आहे हिप बोन आणि समोरचं एक जॉइंट आहे प्युबिक सिम्फॅसिस. असे 3 टोटल जॉइंट आहेत. ओके. पेल्विक बोनमध्ये. आणि हे पेल्विक क्रेडल या प्रकारे म्हणजे असं क्रॉस आहे पोर्शन त्याचा. ओके. क्रॉस. आणि हा जो मधला पोर्शन आहे याला बोलतात ब्रीम. हा जो मधला पोर्शन आहे हे पूर्ण राऊंड स्ट्रक्चर दिसतं तुम्हाला. त्याचा एजला बोलणार ब्रीम. BRIM. ब्रीम. पेल्विक ब्रीम. ओके. दिस वन इज नोन ॲज पेल्विक ब्रीम. आणि हा वरचा तुम्हाला समोरचा पार्ट दिसतोय हा याला बोलणार फॉल्स पेल्विस. ओके. समोरचा जो पार्ट आहे त्याला बोलणार फॉल्स पेल्विस. आणि हा बॅक साईडला गेलेला पार्ट आहे त्याला बोलणार ट्रू पेल्विस. हा जो पार्ट आहे ट्युब्युलर पार्ट, ट्युब्रोसिटी बोलतात. काल मी शिकवलं ट्युब्रोसिटी. दॅट इज नोन ॲज ट्रू पेल्विस. हे आपण पुढे डिटेलमध्ये बघूया. पेल्विक क्रेडल हॅज 3 मेजर जॉइंट्स, pair of sacroiliac joint and pubic symphysis. With the head of femur, it is articulates in the acetabulum. जे 3 बोन्स आहेत इशियम, इलियम अँड प्युबिक सिम्फॅसिस. हे 3 बोन जिथे एकत्र जॉईंट झालेले आहेत त्या जॉईंटिंगला बोलणार ॲसिटाबुलम. ओके. तिथे जो जॉईंट फॉर्म होतो त्याला बोलणार ॲसिटाबुलम. हे शब्द तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागणार आहेत. The coxal bones has a 3 fuse bone. 3 फ्यूज बोन आहेत पेल्विक हिप बोनमध्ये. इशियम, इलियम अँड प्युबिस. अंडरस्टँड? सर्वांच्या चेहऱ्यावर असं क्वेश्चन मार्क का दिसतंय? 2 पेअर आहेत हिप बोन्सचे, 1 and 2. ओके. आणि हा पूर्ण एक पेअर 3 बोन्सनी बनलेला आहे.
हा पूर्ण एक पार्ट आहे तो किती बोन्सनी बनलेला आहे? 3 बोन्सनी. कोणते कोणते? इशियम, इलियम अँड प्युबिक सिम्फॅसिस. ओके. आणि याच्यामध्ये जॉईंट्स किती आहेत? जॉईंट्स पण 3 आहेत. सॅक्रो इलियाक जॉईंट, जिथे सॅक्रम आणि हा इलियम जॉईंट होतो त्याला बोलतात सॅक्रो इलियाक जॉईंट. म्हणजे हे 2 जॉईंट, पेअर ऑफ सॅक्रो इलियाक जॉईंट आणि हा पुढचा जॉईंट जिथे दोन्ही हिप बोन एकत्र मिळतात, प्युबिक सिम्फॅसिस. असे 3 मेजर जॉईंट्स आहेत पेल्विक बोनमध्ये. कळलं एवढं? नेक्स्ट पार्ट. देर इज अ पेल्विक ब्रीम. पेल्विक ब्रीम इज प्रेझेंट. दिस एज इज नोन ॲज पेल्विक ब्रीम. हा पूर्ण होल पार्ट आहे मधला, त्याची कडा आहे, त्याला बोलणार पेल्विक ब्रीम. ओके. जिथून बेबी पास होतं ड्युरिंग डिलिव्हरी, याला बोलणार पेल्विक ब्रीम. याचं मेकॅनिझम तुम्हाला 3rd इयरला असणार आहे. ओके. जे डिलिव्हरी मेकॅनिझम आहे पेल्विक ब्रीमचं, हे जॉईंट आहे, याला बोलणार सॅक्रो इलियाक जॉईंट, जिथे सॅक्रम आणि इलियम एकत्र मिळतं. ओके. हे कार्टिलेजियस जॉईंट आहेत. अँड दिस इज ऑल्सो नोन ॲज प्युबिक सिम्फॅसिस, जिथे 2 प्युबिस बोन एकत्र मिळतात. ओके. हे जॉईंट केव्हा सेपरेट होतं? जेव्हा डिलिव्हरी होत असते बेबीची, थोडंसं त्याचं सेपरेशन होतं, नाहीतर हे बोन जॉईंट हलत नाही एकमेकांपासून. आणि मध्ये त्याला कार्टिलेजिनियस जॉईंट असतं. ओके. कार्टिलेज प्रेझेंट असतं, त्यामुळे ते डिलिव्हरीच्या वेळेला थोडंसं सेपरेट होऊ शकतं. सो प्युबिक ब्रीम इज प्रेझेंट medially and false pelvis is the upper part of the pelvis, superior pelvic brim and abdominal viscera present here. हा जो कलरफुल पार्ट दाखवलाय ह्याला बोलणार फॉल्स पेल्विस. जो व्हाईट कलरचा पार्ट आहे तो नाही पकडायचा आहे, जो कलर पार्ट दिलेला आहे तो आहे फॉल्स पेल्विसचा पार्ट आहे. आणि जो खालचा पार्ट आहे तो ट्रू पेल्विस आहे, म्हणजे तो बॅक साईडला आहे. ओके. जर तुम्हाला दिसताना असं समोरून तुम्हाला असं दिसणार, पण बॅक साईडला आहे हा पार्ट. ओके. इथे तुम्हाला स्केलेटलमध्ये दिसतच आहे, हा पार्ट आहे तो बॅक साईडला आहे. अँड इट कन्सिस्ट ऑफ द फॉल्स पेल्विस कन्सिस्ट ऑफ पेल्विक ब्रीम अँड द ॲब्डॉमिनल विसरा. या सर्व पार्टमध्ये ॲब्डॉमिनल ऑर्गन्स प्रेझेंट आहेत, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स अँड युरिनरी ऑर्गन अँड सम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाईन. अंडरस्टँड? किती वाजलेत? देन ट्रू पेल्विस. ट्रू पेल्विस इज द इन्फिरियर पार्ट. इन्फिरियर म्हणजे पेल्विक बोनचा खालचा पार्ट आहे आणि बॅक साईडचा पार्ट आहे. इट कंटेन्स द ऑर्गन्स ऑफ द बॅक साईड ऑर्गन्स ऑफ द पेल्विक कॅव्हिटी, म्हणजे जे लार्ज इंटेस्टाईन आहे ते बॅक साईडला प्रेझेंट आहे. ओके. सो राईट डाऊन अबाउट द पेल्विक ग्रिडल. Pelvic girdle consists of hip bones, it is also known as coxal bone. हिप बोनला दुसरं नाव काय? कॉक्झल बोन्स. अँड सॅक्रम. पेल्विक बोन कन्सिस्ट ऑफ हिप बोन्स means a coxal bone and sacrum. It is connected to sacrum posteriorly. Form a 3 major joints.
काय? It connected to sacrum posteriorly, form a three major joints, pair of sacroiliac joint and pubis symphysis. पेअर ऑफ म्हणजे दोन जॉईंट आहेत. ओके, दोन सॅक्रोइलियाक जॉईंट अँड वन प्युबिक सिम्फॅसिस, असे तीन मेजर जॉईंट आहेत. One hip bone is a pair of three bones, three fused bones. That is ilium, ischium and pubis. One hip bone is a pair of three fused bone, ilium, ischium and pubis. These three bones meet and fuse at acetabulum. हे तीन बोन जिथे मीट होतात तिथे ॲसिटाबुलम फॉर्म होतं. The head of femur articulating with acetabulum forms hip joint. रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया.